خانم څه دی؟ ماشاءالله سید جانا ډېره خوشحاله ده، ډېره خوشحاله ده. الله پاک دې ډېر شکرګزار دعا به راله کوي. عبید پٹھان بچی بازیاب ہو گئی ہے الحمدللہ. بچی بازیاب ہو گئی. آپ ایک منٹ بیٹا ادھر رکو. امان اللہ خان امان اللہ خان امان اللہ خان امان اللہ علاؤدین امان اللہ بخیر امان اللہ دل تراسا امان اللہ دل تراسا اللہ تانجلے چلے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس میں ایک بچی جو ہے اس کو اغوا کر کے کافی وہ مراحل سے گزر کر کوٹ شاہو کے کچے میں پہنچ جاتی ہے اور اس کی ایف آئی آر 8 اپریل کو کراچی مومن آباد تھانے پر ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے فادر میرے پاس آتے ہیں کہ جو بچی ہے اس کی لوکیشن کوٹ شاہو کے کچے میں آ رہی ہے. ہم نے فوری ان کی ایف آئی آر درج کی اور ساتھ ہی ہم نے رینجرز کے ساتھ مل کر مشترکہ آپریشن اسٹارٹ کیا جو کہ 48 گھنٹے جاری رہا اور الحمدللہ اس میں ایک سیکوینس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا پولیس کو ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ کامیابیاں الحمدللہ نصیب ہوئی. جو پہلا دن جب یہ آپریشن سٹارٹ کیا گیا تو وہاں پہ ہم نے جو آپریشن کے دوران ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا اس میں ایک ڈاکو جس کے اوپر 29 مقدمات میں وہ پولیس کو مطلوب تھا اور مختلف ڈسٹرکٹس میں اس کے اوپر مقدمات تھے وہ مارا گیا. اور ایک بچی جینیفر جس کا مقدمہ آلریڈی نیو فوجداری پر ہوا تھا اس کے اغوا کا, اس کو بھی ایک میڈیکل کی جاب کا جھانسا دے کر لاہور سے لا کر کوٹ شاہو کے کچے میں انہوں نے بندی بنا کے رکھ لیا تھا. اس کو ہم نے بازیاب کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ 15 سے اوپر اطلاعات ہیں کہ ڈاکو زخمی بھی ہوئے ہماری پہلے دن کی کارروائی میں. اس کے بعد کیونکہ جو حرم تھی یہ بیسیکلی ایک نیشنل ایشو بن گیا. یہ بچی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی چھوٹی عمر کی بچی تھی. اس کے ساتھ لوگوں کی سوشل میڈیا کی تمام جو پاکستان کے جو ہمارے لوگ ہیں مختلف جو شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں, انہوں نے اس معاملے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کے اوپر پاکستان سینٹ اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی بحث ہوئی اور اس جو ہمارا یہ جو حرم کا کیس تھا یہ جو ہے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں بھی اس کو ریفر کیا گیا. تو لہٰذا یہ ایک نیشنل ایشو بن گیا. یقیناً یہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کیس کو اتنا ہائی پروفائل کیا اور پھر ہمیں الحمدللہ ہم نے اس پہ محنت کی اور آج رزلٹ یہ نکلا کہ جو آپریشن کے دوسرے دن الحمدللہ ہم نے ایک سکسیسفل جو آپریشن کے بعد ایک انکاؤنٹر میں جو مین اس تمام جو کاروائی کا مین ذمہ دار ہے جو بیسیکلی بچیوں کو کچے میں بیچتا تھا ملا عبد الوحید, اس کو بھی جہنم حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہ پیاری بچی چھوٹی 11-12 سال کی بچی ہے اس کو بھی ہم نے الحمدللہ آج ایک انکاؤنٹر کے بعد بازیاب کرایا ہے.
यकीनन ये सिंध पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इस तरह डाकुओं को मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी सूरत भी कानून को हाथ में लेने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो ही सूरतें हैं, सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जो अगर सरेंडर होता है तो उसको अब कानून के मुताबिक अपने केसेस भुगतने हैं, और अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो उसका वही हशर होगा जो इस 48 घंटे के ऑपरेशन के दौरान 2 लोगों का हुआ है। गुलाम यासीन बंगलानी जो 29 मुकदमात में मतलूब था, और दूसरा ये आज का वाला जो मुल्ला अब्दुल वहीद जिसके ऊपर 7 मुकदमात है। और ये बेसिकली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा, इस घिनौने गैंग का सबसे बड़ा कारिंदा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारी तमाम पाकिस्तानियों के लिए, सिंधियों के लिए, पठानों के लिए, पंजाबियों के लिए सुरखरुई का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको सिंध पुलिस का सर फख्र बुलंद करके हम आपको बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नहीं, इसमें मल्टीपल कामयाबियां अल्लाह ताला ने हमें दी है। और इंशाअल्लाह ताला सिंध पुलिस इसी तरह ही लोगों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत के लिए कोशिश रहेगी, और कभी भी हम खून के आखिरी कतरे तक अवाम की जान, माल, इज्जत के लिए इंशाअल्लाह लड़ेंगे। असेंबली में आवाज उठता है, सिंध गवर्नमेंट ने पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, सिंध की फजीला सर की और प्रिया कुमारी के लिए क्या किरदार अदा किया है पुलिस ने? या देखिए जी, केसेस की नौयत होती है। हम हर केस के ऊपर सिंध पुलिस ने मुख्तलिफ अदवार में मेहनत की है। हमारे पास ये एक चैलेंजिंग केस था, मैं मानता हूँ हम 48 घंटे के दौरान हमने आराम भी नहीं किया, लेकिन ये बताने का ये मकसद नहीं है। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो ही केस सिंध पुलिस के पास आता है, हमारे अफसरान, हमारे आईजी साहब, हमारे डीआईजी साहब, हम खुद, हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपने तमाम सहूलियात को जो हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है उनको बरूए कार लाकर लोगों की खिदमत करें। इंशाअल्लाह ताला इस केस को हमने 48 घंटे के अंदर सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि तमाम ऐसे केसेस जल्द अज जल्द सिंध पुलिस सॉल्व करेगी। सर मुझे आप ये बताएं कि इसके अंदर इस बच्ची के जिन लोगों ने इसको अगवा किया हुआ था, जो मरकजी मुलजिम था, वो हलाक हो चुका है। इसके अंदर वो कौन सा गुरु है जो इसको अगवा करके अपने पास बांदी बना के, और जो बताया जा रहा है कि 50,000 खवातीन भी है वो मुख्तलिफ इस्लाह की यहाँ पर शिकारपुर शहर के अंदर उनके अंदर है, उनके बारे में आपकी क्या मतलब है? देखिए जी, ये गुरु को भी थोड़ा निशान, ये बैनुस्सबाई ग्रोह है जो मुल्ला अब्दुल वहीद है, इसके ऊपर पंजाब में मुकदमा रहते हैं। अब बात ये है कि जब ये गैंग बस्ट हुआ है, अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चियों को निकाला है। इससे पहले भी हमने एक FIR की थी जिसमें इसी गैंग के बेसिकली वो छोटे कारिंदे थे, उनको हमने अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके उनको भी जेल में भेजा है। इस केस के ऊपर हम मजीद तफ्तीश करेंगे। खुरम है, जेनिफर है, उन दोनों बच्चियों से स्टेटमेंट्स लेंगे। मजीद जो इसमें आगे बात होगी हम आपको फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अच्छा, कली मलिक साहब, सेम मेरा सवाल